तेणु गुरु को नमणिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर। गोटे कथा मुझे कहूँ जेको गोटे साधु तुम गाँव से अच्छा पाठशाठ पढ़ना कि करना भिक्षा मागिकी चलुँच ज्ञान भी एते ना किंतु आमे ताको हतादर करवा उचित कि तार कारण से तुम ठारू कौन अधिका करचंती कहलो देखी। जो लोक माने भिक मागी चलते घर पर छाड़ छुड़ी दे आसिक तार किसी ज्ञान फान ना किंतु तुम ठारू से ऊर्ध्वर मु कहबी कौपाई परम सहित नाई नाई रे नाई साधारण हिसाब से देख गोटे कथा तुम मन रख से घरटा को छाड़ देछि तुम घरटा को छाड़ देकी 2 दिन आसिक रुहन 2 दिन पर तुम मैंने एत उच्छन हम ना 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 जो पिला पाठ पढ़े से एमती तुम छाटी पिठी पलैब कि सी सबुदिन पे छाड़ देछि ना गोटे केत बड़ कथाटा से कर देछि सुनो गोटे महत् कामटा से कर देछि ना संसारटा परित्याग कर देछि। अच्छा आउ कौन जदि सी अहरह गुरु नाम स्मरण करुए से तो तुम ठारू बहुत धनी तुम कोटी कोटी टंकार मालिक हो पार सी भिक्षा मागिकी चलु थाउ हेले सी तुम ठारू बड़ लोक कहीं भागवत को देखुना धनाढ़ बोले एसयले जे नित्य इष्ट नाम स्मरे से तो इष्ट नामटा स्मरण करुच्ची ना ताठू धनी आउ जगत किए अच्छी कौन ज्ञान रूपक धन अच्छे अधिकारी हो जाऊँगी कौन बोले कि ज्ञानटा गोटे बजार ना छुरा बा बंधुक देखे काठर ज्ञान अदय कर न पारे मन कर मु बाटर जाऊँगी जड़े कहे विषमर बाबा कौन सब टीवी फिवी यूट्यूब प्रचार कर धरी आनी से आमको किसी ज्ञान देजी धरी आनी छुराटा देखेले छुरा दियो आमको किसी ज्ञान दे दियो मुझे छोटू कौन कहबी हाँ ठीक अच्छे मुझे ज्ञान देदेवी तुम नब तो ना हाँ नेमु ना बीजीरीटी से छाड़दे ये बीजीरीटी कौन बीजीरीटी बोली कौन कि सी कह हाँ यहाँ ज्ञान हो जेहेतु सी अज्ञानी जेहेतु से ज्ञान कौन जानी तुम जोटा को कहीदेव से हाँ यहाँ ज्ञान हो सीना जानी सीना कह यहाँ ज्ञान नुहे कि अटे कौन बुझीपार से भाई प्रकार कथा जे गुरु पाखु सेवा बिना छुरापा बंधुक देखाई ज्ञान आदाय कर ये जस्ट या पूर्व जस्ट कहूली बाबा मत टे दीक्षा दे मुझे चंचल हूँ नहीं जाऊँ मुझे कौन देली सी कौन नेला से कथा सी जाने मुझे जाने से भाई प्रकार कथा जे तुम काठू सेवा बिना छुरा बंधुक देखी नि जाए गुरु को आशीर्वाद जबरदस्ती करा जाए ना जे मुझे एत सेवा कली मत किसी आशीर्वाद थोड़े दे मुझे नहीं पड़े ये भी हो पार दया तांकर अनुकंपा से चाहिए तुमको दे पारती चाहिए तुमको दे न पारती तुम जबरदस्ती कर काठर नहीं जापर गोटे लोक आज कहते बाबा मुझे जुआर हेली मो मुंडे टे हाथ मारिदेनी हाँ मारिदेवी कि सीटा तू कहलु मु मारिदेनी कि मु बड़े बड़े तो मुंडे तो हाथ मारने कौन बुझीपार ना ना सहीटा नहीं तेणु ये प्रकार कथा तेणु तुम जदि खेल गुरु खेल तुम कपट कले गुरु कपट करेंगे तुम स्वच्छ निर्मल हृदय सेवा कले सी तुमको निर्मल ज्ञान देदेवी तेणु गुरु सहित संपर्क रखिकी गुरु ठारू आशीर्वाद पाइबा का उपरे निर्भर करे केवल शिष्य उपरे ए नुह कि तेणु भवसागर पार हाँपी जो बोट टे देवे गुरु तेणु से तुरंत पार हाँपी शीघ्र बा डेरी रे जीवाई कारण हो तुम तुम जी समय स्मरण कर से तुम हृदय से जागृत हो जो स्मरण न कर जागृत हेबेनि मु बुझे दूची गोटे प्लग को गेंजिदेल बल्टा जलला गेंजुला पर्यंत जलुव काढ़ीदे निभिगला ना बास तुम गुरु नाम जिते स्मरण कर से तुम प्लग गेंजिल बुझे कि ज्ञान रूपक अग्नि कौन है हृदय जथे धांसी समिधोग्निर भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात कुरुते तो सबु प्रकार कर्म को पोड़ी जाली कि पाउंस करदेव ज्ञान रूप अग्नि कि ज्ञान अग्नि तुम जागृत करवा दरकार ना किमें जागृत कर गुरु नाम को जेते स्मरण कर ज्ञान रूपक अग्नि से ही हिसाब से तुम दाउ दाउ हो जल मु स्मरण करी तेणु आम जदि ज्ञान रूपक अग्निटा को आम जल पारानी आ केमी हम जल करवा तुम ना पिलादिने गोटे छोट भजन टे लिखी राढ़ियाणी भजन से सब पिलादिन भजन ताने एबेकार नुहे देख गो मितणी
ବାରେ ରାଢ଼ି ଆଣି ଚତୁରୀ ନାଗରେ ଚୁଡ଼ା କୁଟା ଷଡ଼କର୍ମେ ମନ ବିଟାଇ ସେଦିନ ବିତାଏ ନୋହିଣ ହଟ ହଟାସ ଚୁଡ଼ା କୁଟା କର୍ମ ଅଟଇ ଜୀବିକା ମୂଳ ଧର୍ମ ଚୁଡ଼ା କୁଟା କର୍ମଟା ହେଉଛି ତାର ଜୀବିକା, ସେଇଟାକୁ ସେ କରିବ। 6ଟା କର୍ମ ସେ କରେ ଏକା ବେଳେକେ, ବୁଝିଲେ କି? ଏକା ବେଳେକେ ରାଢ଼ିଆଣି 6ଟା କାମ କରେ। କ'ଣ? ହାଣ୍ଡିକୁ ଚୁଲିରେ ବସାଇ ସଧିରେ ଭାଜୁଥାଏ ଧାନ ଖରତରେ, ଗୋଟିଏ କାମ ସେ କଲା। ଜାଳ ଜାଳି ଅନା କରେ ବିକା କିଣା ଗ୍ରାହକ ବସାଇ ନିକଟରେ, 3 ହେଲା, ନୁହେଁ କି? ଜାଳ ଜାଳି କଲେ ବିକା କିଣା, ଜାଳ ଜାଳିଲା ଆଉ ଧାନ ଭାଜିଲା, 4ଟା କର୍ମ କରିଦେଲା ଏକାଥରେ। କରେ କର୍ମଚାରୀ ପଞ୍ଚମେ ତାମ୍ବୁଳ ସେବା କରେ କର୍ମଚାରୀ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡିଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ସେ ବାଁ ହାତରେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ, ପୁଣି ତାର ଚଲେଇଥିବ, ନୁହେଁ କି? 5ଟା କର୍ମ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଢିକି ତାଳେ ତାଳେ ଦକ୍ଷ ହସ୍ତ ଚାଳେ ଭଜା ଧାନ ରୋଳେ ଭରି ପୁଣି, ନୁହେଁ କି? ଏ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଡାହାଣ ହାତରେ, ବାଁ ହାତରେ ତ 5 ଗଲା, ଡାହାଣ ହାତରେ ଢିଙ୍କି ତାଳେ ତାଳେ ଦକ୍ଷ ହସ୍ତ ଚାଳେ ଭଜା ଧାନ ରୋଳେ ଭରି ପୁଣି, ନୁହେଁ କି? ଷଡ଼ କର୍ମ ଏହି କରଇ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ବହି ଷଡ଼ କର୍ମ ଏହି ଏ ଯେଉଁ 6ଠ କର୍ମ ହେଲା, ଏଇ କର୍ମଟା ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଚୁଡ଼ା ନ ନେଇକି ଯେଉଁ ସେ କ'ଣ ଭାଜିଥାନ୍ତେ କି? ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ କାମ ସେ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ମାର୍ଗେ ଯିବ ପରମର ଭାବ ବୁଝାଇ କହୁଛି ଶୁଣ ସହି ରାଢ଼ିଟି ପରମ ମାୟାର ଭରମେ ରାଢ଼ି ଆଣେ ଜୀବ ଭାବ ବହି। ବୁଝିଲା ନା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା? ରାଢ଼ିଟି ପରମ ମାୟାର ଭରମେ ରାଢ଼ି ଆଣେ ଜୀବ ଭାବ ବହି। ଏହି କାୟା ଘରେ ଜୀବ ଖେଳୁଅଛି ବିଷୟରେ, ଏହି କାୟା ଘରେ ଶରୀର ହେଲା ଘର, ବୁଝିଲେ କି? ରାଢ଼ି ହେଲା ପରମାତ୍ମା, ରାଢ଼ି ହେଲା ଜୀବାତ୍ମା, ବୁଝିଲେ କି? ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ପୁଣି ଚୁଲି କିଏ ସେ, ହାଣ୍ଡି କିଏ ସେ, ଚୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା କଥା। ଯେ ପା ଜ୍ଞାନ ସଦ୍ଗୁରୁ ବଚନ ଅଗ୍ନି ରୂପେ ଜଳେ ତ୍ରିକୁଟରେ, ପା ଜ୍ଞାନ ସଦ୍ଗୁରୁ ବଚନ ଅଗ୍ନି ରୂପେ ଜଳେ ତ୍ରିକୁଟରେ। ତ୍ରିକୁଟ ଚୁଲିରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ହାଣ୍ଡିରେ ଧ୍ୟାନ ଧାନ ଭାଜେ ନିରନ୍ତରେ। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଫୁରେ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଧ୍ୟାନ କରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଫୁରେ ବୁଝିଲେ? ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଧ୍ୟାନ କଲା। ଇଏ ବି ସେଇ 6ଟା କର୍ମ ତା ଭିତରେ କରୁଛି, ଏ କାୟା ଘର ଭିତରେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେ ରାଢ଼ିଆଣି ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ନିଜେ ରାଢ଼ିଆଣି, ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ରାଢ଼ି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସଂଯୋଗ କରିକି 6 ପ୍ରକାରର କର୍ମ କରୁଛି। 6 ପ୍ରକାର କର୍ମ କିଏ ସେ? 6ଟା କର୍ମ କିଏ ସେ? ଚକ୍ଷୁ ମୁଖ ନାସା ଜିହ୍ୱା ଚର୍ମ, ଇଏ ହେଲା 5, ଆଉ ଗୁରୁସୂତ୍ର। ଏଇ 6ଟା କାମ ସେ ଏକା ବେଳକେ କରୁଛି ରାଢ଼ିଆଣି। ଯିଏ ଗୁରୁ ନେଇଥିବେ, ଯେଉଁ କରିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ତୁମେମାନେ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପିଲାଦିନେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବ, ନିଷ୍ଠା ବି ହେବନି ସହଜରେ। କାହିଁକି ହେବନି? କାୟା ବିଶୋଧନ ହେବ, ମନ ବିଶୋଧନ ହେବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜନ୍ମିବ, ତେବେ ଯାଇକି ତୁମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। ଚିତ୍ତ ଶୋଧନ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ପାରି ହେବ, ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା କିଛି ନାହିଁ, ହ୍ରଦଟା ପାରି ହେବ କେମିତି? ନା ତା କରରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି କାଠ ଆଣିବ, ସେ କାଠରେ ଗୋଟେ ନୌକା ତିଆରି ହେବ, ନୌକା ତିଆରି କରି ପୁଣି ସେଇଥିରେ ପାରି ହେବ। ନୌକା ନିଜେ କଲ, ତାରି ଉପରେ ବସିକି ନିଜେ ପାରି ହେଲ। ତୁମେ ନୌକାକୁ ତିଆରି କଲ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଉପରେ ବସି ତୁମେ ପୁଣି ପାରି ହେଲ। କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର କଥା। ତୁମେ ନିଜେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆସ, ତୁମେ ନିଜେ ସବୁ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ କ'ଣ ଦେବେ ତୁମକୁ? ସବୁ ନିଜେ ଯଦି କର୍ମ କରିପାରିବ ସବୁକିଛି ହେବ। ଏଇଆ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେଇକରି, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିକି, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି ମାନେ କରିଦେବେ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଆ ହେବ। ଏଇଟା ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଏ ଠାକୁର କିଛି କରେଇ ଦେବେନି, ଶିଷ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ତାହା କୁହେ ନା, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଉଠା ପତ୍ର ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ନା ବୋଲିକି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କେଉଁଠି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛି? ଖାଉଛନ୍ତି 200-300 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, ଉଠେଇବେ କିଏ ଅଛି? କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଉଠିବା ପାଇଁ, ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଏ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନା ଆଜ୍ଞା, ନା ଉଠା ପତ୍ର ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ସେ ବାକ୍ୟଟା ପୁରା ଅର୍ଡ଼ର, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଓଜନଦାର କଥାଟା। ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେ କଥାଟା ହେଉଛି ଓଜନଦାର କଥା। ଯେମିତି କେହି ନ ମିଳିଲେ ସେଠୁ ଏ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଉଠା ପତ୍ର ନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥାଟାକୁ ଅବମାନନା କରିବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ନା କହୁନି, ସେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପତ୍ରିକା ତିଆରି ହେବ, ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା, ପତ୍ରିକା ଛପା ହେବ। ନା ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକାର ନାଁଟା କ'ଣ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତେ ଭଲ ମନ୍ଦ। ସେଠୁ ସେ 5-7ଟା ଖଣ୍ଡ ନାଁ ଦେଲେ, ଗୁରୁ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼ିଥିଲେ ଆରେ ହେଇ ଏଇ ଦୟାଜ୍ୟୋତି ନାଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପତ୍ରିକାର ନାଁଟା ତୁମେ ଦେବ ଦୟାଜ୍ୟୋତି। ସେ କହିଦେଲେ, ବା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ, ପତ୍ରିକାର ନାଁ ଦୟାଜ୍ୟୋତି ଦିଆଯିବ। ସେଠୁ କୋଉ କହିଦେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଆମର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଠାକୁରେ। ତେଣୁ କହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନାଁଟାକୁ ଟିକେ ପତ୍ରିକା ତଳେ ଲେଖିଦେବୁ, ବୁଝିଲେ ନା। ଫେର ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଖାତାଟାକୁ ଧରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ସେ ବିଷୟ ଠାକୁର କିଛି କରିଦେବେନି। ଠାକୁର ଉଠିଲେ, ବାଟିକି ଧରିକି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଲି ବୁଲିକି ଚାଲି ଆସିକି ହସିଦେଲେ, ମୁଁ ଗେଲାରେ କହୁଥିଲି ନା, ଦେ ତୁମେ ପତ୍ରିକା କର। ସିଏ ତ ଅମାୟିକ ପୁରୁଷ ନା, କେତେ ବଡ଼। ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ପତ୍ରିକା ତିଆରି କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣା ବନ୍ଧା ପକାଇକି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଲେ ପଇସା। ଅଠା ଶୁଖି ନେଇ ପତ୍ରିକାର, ପୁଳେ ପତ୍ରିକା ବଡ଼ ପୁଅ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବସି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠାକୁର କହିଲା ଇଏ କ'ଣ? ନାଇଁ ନନା ପଠାଇଛନ୍ତି ଇଏ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ାକ, ନା ରଖିଦେ ଖଟ ତଳକୁ, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଘେରିକି ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ। ରହିଲା, ସେ ପଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ବା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର କିଛି କରେଇଦେବେନି, କରେଇଦେଲେନି। ସେ ପତ୍ରିକା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବେ। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ କୋଠା ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ମାଙ୍କଟା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଗଳି ପଡ଼ି ଗୋଟା ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏଇଟା ସେ ଅନୁଭବୀ ସିନା ଅନୁଭବର କଥା ଜାଣିବ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ନା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସିଏ ତ କହିଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, କିଏ କହିଲେ? ଗୁରୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି, ମୋର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା? ତାହେଲେ ତୋର କିଛି ରହିଲା କାମନା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲ। ମୋ ସେତେବେଳେ ମନେ ଥିଲା ଯେ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଦୟାଜ୍ୟୋତି ନାଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଆଶ୍ରମ ନାଁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ନାଁ ଲେଖେ ଦୟାଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ଦୟାଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ। ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାଲିବିଲ ବୋଲି, ବାଲିବିଲ ବୋଲି କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୟାଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ଆମ ଆଶ୍ରମର ନାଁ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଗୁରୁଙ୍କର ସେଇ ସନ୍ତକଟ, ଗୁରୁ ସିନା ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଏ ଜାଗା ଉପରେ ରଖିଛି, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଜିନିଷ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଆସିବନି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରଖର ଅଜ୍ଞାନଙ୍ଗ ତିମ୍ରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକାୟା ଚକ୍ଷୁରୁ ମିଳିତଂ ଯେନ ତସ୍ମିନ୍ ଶୀଘ୍ର ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧର ନୟନେ ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ଦେଇ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅ ଦେବ ହେତୁ ମୋ ପଦନମୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଠାକୁର କହନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦିଆହେଇଛି ଜ୍ଞାନ ସାଧନା। ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ, କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା କରିକିରି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସବୁ ବଳେ ବଳେ ଦେଖା ହେଇଯିବ। ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସବୁ ବଳେ ବଳେ ଦୂର ଦେଖା ହେଇଯିବ। ସବୁ ବଳେ ବଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରିବ। ବସିଛ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୁଆରଟେ ହେଲ, ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦିଅ ଭୋରୁ, ଦିନେ କି 2 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ଉତ୍ତରଟା ସବୁ ପାଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଇଯିବ। ସେଭଳି ପ୍ରକାରର ଗୁରୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି। ତୁମେ ଯିବ ବାଟିଆ ମଠକୁ ଯିବ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାରି କାମନା ଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବି। ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିବ, ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି,
ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି ୟା ଗୁରୁଙ୍କ ରାଣୀ ପକେଇ କିଛି ଜାଣି ତୁମେ ଗଲ 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 ନିଜ ଗାଲକୁ ପଳା 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 ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବ ଦୁଆର ମୁହଁ ଡେଇଁ ନେଇଥିବ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ ସେଗୁରୁ କାହିଁ ଏବେ ଦେଖେଇଦେଲ ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁଛି କେମିତି ନା 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 ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ମୋ ଆଖି ଆମେ ମୁଁ କହୁଛି କି ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତ କହିନି ନା ମୁଁ କହିଲି ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଲାଇଫରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଜିନିଷ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯିଏକି ଜୀବନଟିଆ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ସବୁ କଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମାନେ ଖାପ ପଇଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହନ୍ତିନି ଯେଉଁ ଯେତିକି ସେବା କରୁଥିଲୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଛରେ ଏତିକି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଓମ୍ କ୍ଳିଂ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷ ତେ ଚନ୍ଦ୍ରାରବିନ୍ଦ